श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री गोकुलनाथ जी विरचित श्री हरिराय जी महाप्रभु जी प्रणीत 252 वैष्णवन की वार्ता में वार्ता क्रमांक जो 52 वो कल शुरू होयो હતો। श्री गुसाई जी के सेवक एक सेठ राजनगर એટલે અમદાવાદ के वासी कल वार्ता प्रसंग जो अधूरो હતો तामे यह वार्ता आई हती जो ये जो सेठ हतो जब वो बालक हतो तब उनको पिता सेठ और जो देवी हतो श्री गुसाई जी जब गुजरात राजनगर पधारे हते तब ये सेठ अपने जो अभी जिसकी वार्ता प्रसंग चल रही है वो उनको बेटो हतो छोटो हतो। तब बेटा कुटुंब सहित यह बनियो सेठ श्री गुसाई जी को सेवक भयो हतो। जब वो पिता सेठ मर्यो तब ये पुत्र बड़ो होयो, श्री गोकुल आयो, श्री गुसाई जी की बहुत सेवा करी। श्री गुसाई जी से विनंती करी के भगवत सेवा पधराई के अमदावाद आई के सेवा भली भांति इनसो करन लाग्यो। जो लालजी को स्वरूप पधराई दियो हतो और वैष्णवन को हूँ महाप्रसाद लिवावतो, काहू को खर्ची न हो तहा को खर्ची देतो। अब जो प्रसंग आयो हो तो 10,000 वैष्णव गुजरात के कोई शहर से श्री गोकुल जात हते। मार्ग में अहमदाबाद राजनगर में मुकाम करन के हेतु पूछन ते पतो चलियो जो ये सेठ समाधान करेगो। तब वहां एक 10,000 वैष्णव को महाप्रसाद लिवायो और जाको खर्ची न आती ताको खर्ची दीनी और 10,000 रुपया श्री गुसाई जी को भेंट पठायो। जब ये 10,000 वैष्णवन श्री गोकुल आई के श्री गुसाई जी के सन्मुख बहुत ही सराहना करने लागे ता वैष्णव सेठ की। तब श्री गुसाई जी जब सन्मुख बैठे हते चाचा हरिवंश जी नागजी भट्ट जी उनकी तरफ देखी के मुस्काए। जो ये 4 वैष्णव जो होते उनमें से जो 4 वैष्णव उनको चटपटी लगी सो श्री गुसाई जी को एकांत में विनंती करी के कहो जो आप मुस्काए। प्रथम तो चाचा जी ने कहो आप मुस्काए, उनको कारण कहा क्योंकि जो ये सेवक है वो आपको ही सेवक है और ऐसी सेवा फिर भी आप मुस्काए। तब ये जो 4 वैष्णव होते तब श्री गुसाई जी ने कहो हतो कि सेवा ये सेवा से ठाकुर जी संतुष्ट नहीं है। ताको कारण भी कहो हतो कि जब मनोरथ होवे तब द्रव्य को तुच्छ जानी करे तामे अपनो उत्कर्ष न देखे तब प्रभु प्रसन्न होई। जब अपनो उत्कर्ष देखे तब प्रभु संतुष्ट न हुई। तब तो ये 4 वैष्णवन ने विनंती करी जो राज कृपा करी के ऐसे वैष्णव को संग हमें दीजिए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करी के सर्वप्रथम जो आज्ञा करी हती वो आज्ञा श्री पूर्ण पुरुषोत्तम की माननी चाहिए। साक्षात श्री ईश्वर है, क्योंकि जब ये 4 लोग जाएंगे तो वहां वो क्या शू थसे એ જોઈને એ લોકોને એ 2 વૈષ્ણવને જોશે પતિ પત્ની કનોજિયા બ્રાહ્મણ આગ્રાના
એને જોતાની સાથે આ ચારેય જણાને શું પ્રતિક્રિયા થશે એ આપ પ્રભુ છે એટલે આપ જાણી ગયેલા છે. શ્રી ગુસાઈજી દરેક વખતે આવું થાય છે. મહાપ્રભુજી પણ જ્યારે કોઈ વૈષ્ણવને શરણાઈ લેતા એટલે આજ્ઞા કરતા એ વખતે એ આજ્ઞામાં જ એ જે કસોટી થવાની હોય છે એમની એ આજ્ઞામાં જ આવી જતી, એટલે એમને એ વખતે કામમાં આવે જ્યારે એ સમય આવે ત્યારે. પણ જો એ સમજાય નહીં તો પછી ગુસાઈજીને અપ્રસન્ન થવાનો વારો આવે. આમાં થશે ગુસાઈજી અપ્રસન્ન, કારણ કે આપણે આજ્ઞા સ્પષ્ટ કરી છે. જે આજ્ઞાને એમણે મનમાં રાખીને જો એ પ્રમાણે લાભ લીધો હોત તો શ્રી ગુસાઈજીને અપ્રસન્ન થવાનું ન આવત. શું આજ્ઞા કરી? જો વૈષ્ણવ श्री गुसाई जी हंसी के कहे, जो वैष्णव धर्म तो बहुत कठिन है, सूक्ष्म है, काहुते जान्यो जात है नहीं, जब संग करी के जीनी दृष्टि सो उनके हृदय को भाव देखिए तब जान्यो जाए. तब उन चारों वैष्णवन श्री गुसाई जी सो विनंती कीनी, जो महाराज ऐसे वैष्णव को आपू कृपा करी बताओ. એટલે જે આજ્ઞા કરીને એ સાંભળી ખરી પણ ધ્યાનથી નથી સાંભળી, અથવા તો એ આજ્ઞા ઉપર બહુ એમને મહત્વ ના આપ્યું. બસ આ અપરાધ કહેવાય અને આ અપરાધનું ફળ ભોગવશે ગુસાઈજી અને પેલા વૈષ્ણવ. અમને નથી ભોગવવાનું, કારણ કે આજ્ઞા પ્રમાણે ન થાય એટલે એ શ્રમ આજ્ઞા આપનારને પડે. આજ્ઞા સ્પષ્ટ આપી કે આજે તમે જોઈને આવ્યા છો ને એ બહારથી આચાર જોયો છે તમે એ વૈષ્ણવનો, કે સવારે ઉઠીને જે સેવા કરે છે, સાંજ સુધી જે વૈષ્ણવને લીવડાવે છે એ બહારનો આચાર જોયો, પણ અંદરનો જે ભાવ છે એ તમને નથી ખબર. એટલે કે જેમ કહ્યું કે ઉત્કર્ષનો, બડાઈનો. જ્યારે જે હૃદયથી સાચા વૈષ્ણવ છે એ પાછા એમનો ધર્મ કઠિન છે સમજવો. જેમ શ્રી ઠાકોરજી આપની જે ગોપીજનો હોય અનેક યુથોના યુથો, પણ એક ગોપીની સાથેનો જે આપનો અંગત ગૂઢ ભાવ હોય એ ક્યારેય પણ બીજી ગોપીને જતાવતા નથી. એવો આપનો આ સ્વભાવ છે. એ જ અહીંયા સમજવું કે જે વૈષ્ણવો છે દરેકનો અલગ અલગ ભાવ છે, તો એ ભાવ પણ આપ કોઈને જણાવતા નથી. એટલે અહીંયા જે પ્રસંગ છે એમાં ગુસાઈજીએ એમના હૃદયનો ભાવ નથી પ્રગટ કર્યો, પણ કહી દીધું કે જબ સંગ કરી કે જીની દ્રષ્ટિ સો ઉનકે હૃદય કો ભાવ દેખીએ. તો એના માટે તો સંગમાં બેસવું પડે, થોડું રહેવું પડે, અને એ જે બોલે એમાં એનો જે ભાવ છે એનાથી રંગાવવું પડે. આ વાત થઈ. પણ આ લોકો તો રોકાશે જ નહીં, ત્યાં તરત જ પાછા આવશે. કેમ કે આ આજ્ઞા પ્રમાણે એમને મનમાં એ આજ્ઞા બેઠી જ નથી. હજી સાંભળી ખરી અને તરત જ એમણે તો ઉતાવળ કરી કે મને જવું છે. તો કે ભલે તમે આગ્રા જાઓ ને, ત્યાં સંતદાસ ચોપડા મહાપ્રભુજીના સેવક છે, એમને તમે મળજો અને એ તમને સરનામું આપશે, ઠેકાણું આપશે, ત્યાં તમે જજો અને તે કનોજ્યા સ્ત્રી પુરુષનો સંગ કરજો. तब चारों वैष्णव श्री गुसाई जी को दंडवत करी तत्काल आगरे को चले. दूसरे दिन सो वे वैष्णव आगरे में आई. प्रथम संत दास जी के घर गए. तब संत दास जी बहुत आदर सम्मान किए. श्री गुसाई जी के कुशल समाचार पूछे और कहे, जो वैष्णव कहा कार्यार्थ या गाम में आए हो. तब चारों वैष्णव संत दास जी सो कहो, जो हमको श्री गुसाई जी फलाने स्त्री पुरुष वैष्णव है तिनके पास पठाए है. तब संत दास जी उन चारों वैष्णवन को संग ले जाई के वे स्त्री पुरुष जहाँ रहत हते ता घर को द्वार बताई आए. જો આ વિવેક પણ આમાં શીખવા મળશે કે આપણે ત્યાં વૈષ્ણવ આવે છે તો એને સમજવા માટે પૂછવું તો પડે જ કે તમે કયા કામથી આ ગામમાં આવ્યા છો. કારણ કે વૈષ્ણવનો એવો નિયમ છે કોઈ કોઈના ઘરે કામ વગર ના જાય, અજાણ્યા હોય એની વાત છે. રોજ આવતા હોય સત્સંગ મંડળીમાં એ નહીં, આ તો બહારગામથી આવ્યા છે એટલે પૂછવું પડે.
અને પૂછ્યા પછી જે કહ્યું કે ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરી છે કે પેલા કનોજિયા સ્ત્રી પુરુષ બ્રાહ્મણને ત્યાં 3 દિવસ માટે અમારે સંગ કરવાનો કહ્યો છે. એટલે સંતદાસજીએ પણ એ ચારેય વૈષ્ણવોને પોતાની સાથે લઈ ગુસાઈજીની આજ્ઞાથી આવ્યા છે એટલે ખૂબ ભાવથી પહેલાં તો સત્કાર કર્યો, પછી પૂછ્યું અને પછી લઈને ચાલ્યા અને એ દૂરથી ઘર બતાવી દીધું. જાને જો શ્રી ગુસાઈજી કહા જાનીએ કોણ અર્થ ઇનકો પઠાએ હે. જોયું, ગુસાઈજીના હૃદયનો ભાવ, જે વૈષ્ણવના હૃદયનો ભાવ એ ગુસાઈજી જાણે છે, પણ ગુસાઈજી એ કોઈને જણાવતા નથી. એટલે તો સંત દાસે કહ્યું બહારથી ઘર બતાવ્યા પછી મનમાં કે શ્રી ગુસાઈજી કહા જાનીએ कौन अर्थ इनको पठाए है ताते अपने को बीच में रहनो नाही. આ વિવેક છે. બહુ પછી અંદર ઘૂસી નહીં જવાનું એમની સાથે. એને જે પૂછ્યું કે ક્યાં છે, તો આ જગ્યાએ રહે છે, બસ પછી એ પાછા આવી ગયા. આ તો વલ્લભમાં સેવક છે. યહ બિચારી કે એટલે કે વલ્લભમાં સેવક છે એટલે એ વધારે વિવેકથી નિર્ણય લે કે આ તો શ્રી ગુસાઈજીએ જે મોકલ્યા છે તો એમને ખબર હશે, કંઈક કારણ હશે, પણ મારે બચ્ચાએ વધારે નજીક ના જવાય. યહ બિચારી કે સંતદાસજી તો અપને ઘર આए. તબ વે ચારો વૈષ્ણવ ઘર ભીતર ગયે. સો સ્ત્રી તો રસોઈ સિદ્ધ કરી ચૂકી હતી. હવે જો દર્શન બરાબર કરજો આંખ બંધ કરીને. શ્રી ગુસાઈજીએ આજ્ઞા કરી છે કે તમે જે શેઠના વાવા કરો છો, અને એમાં એમને હસવું આવ્યું અને પછી આ લોકોએ કીધું કે તો પછી એનાથી પણ ઉત્તમ વૈષ્ણવનો સંગ કરાવો, જે આપે કહ્યું એ. હવે આ જે એમના મનમાં જે લઈને આવ્યા છે છાપ, એ પેલા અમદાવાદના શેઠે 10,000 વૈષ્ણવો, આ બધાને 10,000 વૈષ્ણવોને જે મહાપ્રસાદ લેવડાયેલો જોયો છે, અને એ પણ અપરસમાં, એ પણ જે મેળ મર્યાદાથી ભોગ ધરીને આચાર સહિત. હવે એટલે પ્રભાવિત છે. હવે શ્રી ગુસાઈજીએ એમ કીધું કે ના, ધર્મ તો બહુ સૂક્ષ્મ છે, એટલે તમારે ઝીણી દ્રષ્ટિથી જોવું પડશે અને તમારે થોડો સંગ કરવો પડશે. એકદમ તો તમને કશું જ નહીં મળે. તમારે થોડોક સંગ એટલે 3 દિવસ તો ઓછામાં ઓછા તમારે ગાળવા પડશે. એ દરમિયાનમાં એમનો ભાવ પ્રગટ થશે શબ્દોથી, કારણ કે શબ્દોથી ભાવ પ્રગટ થયા વગર રહે નહીં. હું કાયમ લઉં છું આ ટૂંક દોડની. જેવું ભર્યું આ મનમાં નીકળે સદા વચનમાં. સદા તો નહીં, પણ ક્યારેક તો નીકળી જ જાય. એટલે કહ્યું કે થોડું રોકાશો તો તમને લાભ મળશે. 3 દિવસ પણ કયા? આપના મુખેથી આપે આજ્ઞા કેટલી ચોક્કસ કરી છે કે કોઈ વૈષ્ણવના ઘરે જાય તો એમને તકલીફ ના પડવી જોઈએ, અને આમનો જે હેતુ છે સિદ્ધ થવો જોઈએ. હવે શું દર્શન થઈ રહ્યા છે જુઓ. ત્યાં અમદાવાદમાં કેવા દર્શન થયા હતા કે એક શેઠ હતા, એમના કેટલા નોકર ચાકરો આમ તેમ દોડતા હતા, અને એ ઠાકોરજીને આવી રીતે સેવામાં થઈને પછી અનુસર કરીને જ્યારે બધાને લેવડાયો, એ દ્રશ્ય જોઈને આવ્યા હતા. હવે અહીંયા શું જુએ છે તો 2 રૂમ કે 1 રૂમ રસોડાનું ઘર જુએ છે, અને ચોક છે, થોડો જગ્યા છે આગળ મહેમાનોને માટે. એ જમાનામાં ચોક ને એવું બધું રહેતું, છજુ ને બધું. હવે સાધારણ ઘરમાં આવ્યા છે અને જોયું છે તો એ જે સ્ત્રી હતી એ રસોઈ કરીને, રસોઈ થઈ ચૂકી હતી, સિદ્ધ કરી ચૂકી હતી. ઓર વાકો પુરુષ શિંગાર કરી ભોગ ધરી કે બહાર આવ્યો હતો. એ સમયે રસોઈ પણ થઈ ગઈ હતી, એટલે હજી રાજભોગ નથી આવ્યો, પણ રાજભોગ થતો તો આ જ લોકોનો ઘરમાં ક્રમ આવો હતો કે સ્ત્રી એ રસોઈ સિદ્ધ કરે. તે વખતે પુરુષે ઠાકોરજીને જગાડીને, ના, સિદ્ધ થઈ ચૂકી હતી એટલે હા, ભોગ ધરીને આવ્યા છે. આ બાજુ રસોઈ સિદ્ધ કરી સ્ત્રીએ, અને પુરુષે શું કર્યું? ઠાકોરજીને શિંગાર કર્યો, સ્નાન શિંગાર. અને પછી જે પેલી એ સિદ્ધ કરી હતી રસોઈ, એને પાત્રોમાં ઠાલવી અને મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજી અષ્ટસખા 84-252ની કાની આપી, અને પછી એ બહાર આવ્યા હતા. ઠાકોરજી લઈ રહ્યા હતા. ઇતને મેં ઇન વૈષ્ણવને જાય ભગવદ સ્મરણ કિયો. એ જ વખતે બહાર આવ્યા, એટલે હજી તો એ જ વખતે આ વૈષ્ણવોએ જઈ અને જય શ્રી કૃષ્ણ કર્યા. સો પુરુષને ઇનસો પૂછ્યો, જો વૈષ્ણવ તુમ કહા તે આયો હો. આ પણ વિવેક છે, પૂછવું જ જોઈએ. તબ ચારો वैष्णव न कही जो हमको श्री गोसाई जी तुम्हारे पास पठाए हैं, सो हम श्री गोकुल ते आए हैं. આ પુરુષ કો મન વિવહલ હોઈ ગયો. હવે શરૂઆત થઈ ગઈ. જે ગુસાઈજી કહે છે એ વૈષ્ણવ કેવા હોય
કે શ્રી ગોકુલ અને શ્રી ગુસાઈજીનું નામ સાંભળતા તો એ ગદગદ થઈ ગયો. વિહવલ એટલે એને વિરહ વ્યાપી ગયો અને ગદગદ થઈ ગયો. ઓહો, શ્રી ગુસાઈજીએ મને યાદ કર્યો. સો તત્કાલ અપરસ में ते દોરી કે ચારો વૈષ્ણવ કો પરમ પ્રીતિ સો મિલે. હવે જો નિયમ તોડી નાખ્યો. ગુસાઈજીએ મોકલ્યા છે, શ્રી ગોકુલથી આવ્યા છે, અને એ જે સુખ છે બધું અત્યારે જે લઈ રહ્યા છે ઠાકોરજીને સેવાનું, એ બધું તો શ્રી ગુસાઈજીની કૃપાથી મળ્યું છે. એટલે શ્રી ગુસાઈજી પ્રત્યેનો જે ભાવ હતો ને એ અહીંયા પ્રગટ થયો. તો અપરસ પણ છોડી દીધી. જો પેલા શેઠ છે અપરસ છોડીને કોઈ 10,000 વૈષ્ણવના માંથી એકે વૈષ્ણવને મળવા નથી આવ્યા. એને તો વૈષ્ણવ આવે અને જાય એ ક્રમ છે, અને એમાં એને આવો કંઈ ભાવ નથી થયો. હવે અહીંયા આપણે તફાવત સાથે લઈશું એટલે ખ્યાલ આવશે. આ તો શ્રી ગુસાઈજી શ્રી ગોકુલનું નામ સાંભળતા જ અપરસ છોડી દીધી. એણે અપરસ હતી તો પણ એણે વિચાર્યું નહીં કે મારે ફરી સ્નાન કરવું પડશે, ને સીધા જ દોડી ગયા. અને એ ચારેયને પરમ પ્રીતિ સો મિલે, એટલે એમને ભેટ્યા પણ હશે. પાછો ચારેય જનોને કો અપને ઘર મેં ઉતારી દીએ, એટલે જે હશે વ્યવસ્થા રૂમ વૈષ્ણવ માટે સુંદર સુગઢ, એમાં એમને મુકામ કરાવી દીધો. પાછે વા બ્રાહ્મણને ઉન વૈષ્ણવન સો કહી, જો તાતો પાણી કરું યહીં નહાવું. એટલે કે શિયાળા જેવું હશે એટલે કહ્યું કે હું ગરમ પાણી કરું, તમે અહીંયા જ નહીં લો. પોતે અહીંયા નહીં નહાતા હોય, એ ત્યાં આગ્રા છે ને, આગ્રા પાસે યમુનાજી છે. એટલે યમુનાજીનો ઘાટ એ જમાનામાં આવું નહોતું. એ જમાનામાં તો બહુ સુંદર ઘાટ હતા અને બધા લોકો ત્યાં સ્નાન કરવા જતા. એટલે આ વૈષ્ણવને તકલીફ ના અપાય એટલે કહ્યું કે અહીં જ ગરમ પાણી કરું છું, તમે અહીં નહીં લેજો. તબુન વૈષ્ણવનને કહી, જો રાજભોગ આરતી કે દર્શન કરી કે શ્રી યમુનાજી નાહી આવેંગે. એટલે મેં કહ્યું ને યમુનાજીમાં નાહવાનું ત્યાં હોય છે, આગ્રામાં ને બધે, દિલ્હી ને જ્યાં પણ બ્રજમાં. એટલે અહીંયા એ લોકોએ પણ સામે જવાબ એવો જ આપ્યો કે બધું ગરમ પાણી કરે ને અહીંયા અમને ફાવે ના ફાવે, એના કરતાં આપણે યમુનાજીનું સ્નાન તો ઉત્તમ કહ્યું છે ને. એટલે તો કે રાજભોગ આરતી કે દર્શન કરી કે, હવે છે ને એ રાજભોગ ધરીને આવેલા છે, એટલે હવે રાજભોગ સરાવશે એટલે પછી આરતી આવશે. એ વખતે ઠાકોરજીના પણ અમે દર્શન કરી લઈશું, અને પછી આરતીના દર્શન અને ઠાકોરજીના દર્શન કરીને પછી અમે યમુનાજીમાં નહીને પાછા આવીશું. એટલે અત્યારે ગરમ પાણી મૂકવાનું એવું બધું ના રાખતા. તાતે અબ તો તુમ અપની સેવા મેં જો કાર્ય કરત હો સો કરો. આ પણ વૈષ્ણવથી જ વૈષ્ણવનો વિવેક હોય આવો. બાકી લૌકિક આપણા ઘરમાં આવે એટલે એ તો પૂરું થઈ ગયું. આપણને સેવામાં તો બહુ અગવડ પહોંચાડે. એટલે તો લૌકિક જંજાળ બહુ રાખવી નહીં જેને સેવા છે એને. એટલે કહ્યું કે તમે તો તમારી રીતે જે અત્યારે સેવામાં છો એ કરો, આગળ વધો. એટલે અમે હવે આરતીનો લાભ લઈશું એમ, રાજભોગ આરતીનો. તબ વહ બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ નાહી કે ફેરી મંદિર મેં ગયો. અપરસ છૂટી ગઈ ત્યાં બધાને મળ્યો એટલે પછી એવું નહીં કે એણે અપરસ ના કરી, ફરી અપરસ કરી, એટલે ફરી સ્નાન કર્યું. તબ વહ બ્રાહ્મણ વૈષ્ણવ નાહી કે ફેરી મંદિર મેં ગયો, अपनी स्त्री सो कहो, जो 4 वैष्णवन को श्री गुसाई जी श्री गोकुल ते पठाए है, सो बड़ी कृपा श्री गुसाईजी हम પર કરી. કેટલો પ્રેમ છે શ્રી ગુસાઈજી માટે. એટલે હવે આ લોકોને તો એટલો બધો રોમાંચ થશે કે એમાં જ બધું ભાન ભૂલવાની શરૂઆત થશે. જો હમકો સંહારત હૈ, આપણને યાદ કરે છે. તબ સ્ત્રીને કહી શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ હૈ, જો હમ સારીખે નિસ્સાધન જીવ કો સંભારત હૈ. જોયું, નિસ્સાધન એટલે એમની પાસે દ્રવ્ય નથી, જેટલું હોવું જોઈએ એટલું નથી, એટલે નિસ્સાધન શબ્દ વપરાયો. પાછે સ્ત્રીને કહી, જો ઘી થોરો હૈ. હવે જો સ્ત્રીએ જાણી લીધું કે આ વૈષ્ણવ આવ્યા છે અને આપણી પાસે ઘી તો થોડુંક જ છે, એટલે સો મેં રાજભોગ ધરતી હોં તહાં તાઈ લાઓગે. હવે પાછું મારાથી ફેર થયું. એ વખતે જ્યારે આ લોકો આવ્યા 4 વૈષ્ણવો, ત્યારે રસોઈ સિદ્ધ કરી ચૂકી હતી અને એમાં એવું લખ્યું હતું, દર્શન કરાવ્યું હતું શ્રી ગોકુલનાથજીએ કે વાકો પુરુષ શિંગાર કરી ભોગ ધરી કે બહાર આવ્યો હતો. એટલે શિંગાર કરી કે ભોગ ધરી એટલે આપણે અત્યારના જે વૈષ્ણવો છે એ શિંગાર કરીને રાજભોગ જ ધરે છે, એટલે મેં એવું કહ્યું હતું કે રાજભોગ ધરીને. પણ ના,
શિંગાર પછી મને લાગે છે કે શ્રમ ભોગ આવે અને ક્યાં તો બીજો કોઈ ભોગ બાલ ભોગ આવતો હશે, એ બની શકે. કારણ કે આ ભોગ ધરીને બહાર આવ્યો હતો એવું લખ્યું હતું, પણ હવે તો રાજભોગ હજી હવે આવશે. એટલે આ સ્ત્રીએ કહ્યું કે ઘી થોરો હૈ સો મેં રાજભોગ ધરતી હું તહાં તાઈ લાવોગે. હું રાજભોગ ધરું ને પાત્રોમાં ઠાલવીને, અને પછી ત્યાં સુધીમાં તમે ઝડપથી ઘી લઈ આવો. તબ વહ વૈષ્ણવ કટોરી લે માથે પાગ ધરી. એ જમાનામાં પાગ પહેરીને ઘરની બહાર નીકળવાનો એક રિવાજ હતો. પાગ ધરી તત્કાલ બજાર મેં ગયો. સો એક બનિયાને તત્કાલ ઘી લીયો હતો. હમણાં એણે ઘી તૈયાર કર્યું હતું, ગરમ સિદ્ધ કર્યું હતું. સો તાય છાની કે અપને બાસન મેં કરતો હતો. એને જે ગાળીને પોતાના વાસણમાં વેચવા માટે વાસણમાં ભરી રહ્યો હતો. તાહી સમય વૈષ્ણવને આઈ કે કહી જો પાવ શેર ઘી કે દામ હોય સો લેવું. એટલે સાધારણ છે, નિષ્કિંચન છે, પણ છે સેવા જેટલું તો ઠાકોરજી મેં કીધું ને કે વિશ્વાસ રાખીએ છીએ અને પછી સેવા કરીએ છીએ તો બધું ચાલે છે. પણ પાવ શેર, એક શેર એટલે 500 થાય, અડધો શેર એટલે 250 થાય, ને પાવ શેર એટલે 125 ગ્રામ થાય. ફક્ત 125 ગ્રામ ઘી જેટલા પૈસા હતા એ આપ્યા અને કીધું કે 125 ગ્રામ ઘી આપી દો. ઓર બેગી હમકો ઘી દે હું. એવું જ થતું હશે, મને પાવ શેરનો ખબર નથી, પાવ શેરનો અર્થ જે થતો હોય તે. તબ બનિયાને પાવ શેર ઘી દિયો સો વૈષ્ણવ તત્કાલ ઘી લેકે પરમ હરખ સો ચલ્યો. હવે આ શબ્દો ગોકુલનાથજી જે દર્શન કરી રહ્યા છે, મારે તમારે દર્શન કરવા જોઈએ. શ્રી ગોકુલનાથજીને કેવા દર્શન થઈ રહ્યા છે કે એને હરખ બહુ થયો છે અત્યારે, કે મારે ત્યાં શ્રી ગુસાઈજીએ મોકલેલા 4 વૈષ્ણવ આવ્યા છે. એટલે એ જે હરખ છે એમાં શ્રી ગુસાઈજી પ્રત્યેનો પણ પ્રેમ છે, એ પણ અહીંયા ઝલકે છે. અને એમના મોકલેલા વૈષ્ણવો છે એટલે વધારે પ્રેમ છે એ વૈષ્ણવ પ્રત્યે. સો વૈષ્ણવ અપને ઘર આઈ તા આનંદ મેં. કયા આનંદમાં? કે શ્રી ગુસાઈજીએ અમને યાદ કર્યા છે. અને શ્રી એ વખતે શું થાય, જ્યારે આવું થાય ત્યારે ગુસાઈજી સાથે પ્રથમ વખત જે મુલાકાત થઈ હોય, પહેલી વખત સેવક થયા હોય, એમનો આવશે પ્રસંગ, બહુ જબરજસ્ત આવશે. એ જે પ્રસંગમાં પ્રથમ વખત જે ગુસાઈજીને મળ્યા અને જે ગુસાઈજીએ એમના પ્રત્યેનો જે પ્રેમ હતો ને એ એટલો બધો પ્રગટ કર્યો છે કે જે બીજા બધા વૈષ્ણવો માટે એ સંભવ જ નથી. એટલે આ વૈષ્ણવો એટલા અધિકારી હતા, કેમ કે જાણીને ગયા હતા મહિમાને પુષ્ટિ માર્ગના. એ દેવી હતી, એણે જણાવ્યું હતું. એ દેવીનો આ પ્રસંગ તો એટલો જબરજસ્ત છે. એ દેવીએ જ બધું મહિમા પ્રગટ કરી દીધેલો કે વલ્લભ કોણ, વિઠ્ઠલ કોણ, અને તમારું ભાગ્ય ખુલ્યું એમ. એટલે મહિમાથી આવી હતી. એટલે ગુસાઈજીના આ લોકોના વિદાયમાં પણ એમના આંખમાં આંસુ આવી ગયેલા. એટલે આ બધો પ્રસંગ એમને યાદ આવ્યો અત્યારે કે શું ગુસાઈજીએ કેવું સુંદર આપણને શરણે લીધા ત્યારે બધું વચનામૃત કર્યું હતું. એ હરખમાં ને હરખમાં, હવે આનંદમાં એવો ડૂબ્યો આ વૈષ્ણવ કે નાહવાનું ભૂલી ગયો અને પેલી પાગ ઉતારવાની ભૂલી ગયો. જે અપરસના કાયદા છે, આ મેળ મર્યાદા છે, એ જરૂરી છે, પણ અત્યારે આની સ્થિતિ એવી છે કે એ શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપમાં અને જે થયેલા મિલનમાં એવો ડૂબ્યો છે કે આવીને પછી એણે નાહવાનું હતું. જે હમણાં આવ્યા ત્યારે ના નાહ્યા, બધા વૈષ્ણવોને મળ્યા પછી તરત નાહવા ગયો, પણ અત્યારે એને સુધી જ નથી રહી. એટલે કે એવું મગજમાં જ ના આવ્યું અને સીધો જે નાહવા માટે અને પાગ પણ ના ઉતારી અને સીધો નાહ્યો પણ નહીં. રસોઈ ઘરમાં જઈ અને જ્યાં પેલી સ્ત્રી રાજભોગ પાત્રમાં ઠાલવી રહી હતી ત્યાં પણ આ પુરુષે યહ પુરુષ હું ભોગ ધર્યો. એટલે અપરસ વગર જ એ પણ પાત્રમાં ઠાલવવા લાગ્યો. જે કંઈ ઠાલવી ચૂકી હતી, 2-5 શાક બનાવ્યા હોય એમાંથી બે શાક એને ઠાલવ્યા હશે, બાકીના 2 આ વૈષ્ણવે ઠાલવ્યા. જે દાળ, કઢી, ભાત એટલે કે સખડી અને જે પણ અથાણા વગેરે બધું એ આ પણ પાત્રમાં ભરવા લાગ્યો. બસ અહીંયા હવે આ 4 વૈષ્ણવોને સ્થિતિ બગડશે. માનસી સેવા કો ભાવ સ્ત્રી પુરુષ વિચારત હતે. હવે આ ભોગ ધર્યા પછીની વાત છે. માનસી સેવા કો ભાવ સ્ત્રી પુરુષ વિચારત હતે. એટલે ભોગ ધર્યા પછી એ કયા ભાવથી ઠાકોરજી આરોગી રહ્યા છે, એ માનસીમાં કયો ભાવ કરતા હતા આ બંને, એ ગોકુલનાથજી દર્શન કરાવશે. તો આ કરી કે સ્ત્રી કો હું કહું સુધી ના આવી.
એટલે એ લોકો માનસીમાં એટલે અત્યારે ઠાકોરજીને જે ધરી રહ્યા છે એ તો પ્રત્યક્ષ છે, પણ સાથે સાથે માનસીમાં ધરી રહ્યા હતા. એટલે સ્ત્રીને પણ એમ ના થયું કે અલે આ તો નાયા વગર આવ્યો, માથા ઉપર તો પાઘડી છે. પોતાના ધણીની તરફ જોવાનો પણ ભાવ નથી એને, એટલી બધી લીન છે ભોગ ધરવામાં. તા કરી કે સ્ત્રી કો હું કૌ સુધી ના आई, या प्रकार राजभोग दो जने धरी के बाहिर आई. स्त्री पुरुष श्री नंदराय जी के घर की सेवा को, ગોપીજન કે ઘર કી સેવા કો, આ બધા અલગ અલગ ભાવ છે. આ બધા સાથે લીધા છે અને આ બધા અલગ અલગ ભાવથી જ આ લોકો રાજભોગ ધરે છે. આ કેટલો બધો દુર્લભ ભાવ કહેવાય. જો એ રીતે કહ્યું કે નંદરાયજી કે ઘર કી સેવા કો ભાવ, એક આ પહેલો આ કયો. બીજો કયો વ્રજ ભક્તન કે ઘર કી સેવા કો ભાવ, એટલે ગોપીજન કો. પછી ત્રીજો કયો વૃષ ભાનુજી કે ઘર કી સેવા કો ભાવ, એટલે ત્રીજો ભાવ થયો. આ ત્રણ ભાવથી રાજભોગનો ભાવ વિચારવા લાગ્યા. આ બહુ અઘરું છે. જેમ કે જેને ત્યાં વાત્સલ્ય ભાવથી ઠાકોરજીની સેવા હોય એ નંદાલયના ભાવથી ઠાકોરજીને ભોગ ધરે. જેને ગોપી ભાવથી ઠાકોરજીની સેવા હોય એ ગોપીજનો વ્રજ ભક્તના ભાવથી ઠાકોરજીને નિકુંજમાં ભોગ ધરે, કારણ કે નંદાલયમાં તો એમનો અધિકાર ના હોય એટલે. ને વૃષભાનુજીના ઘરની સેવાનો ભાવ તો મને ખબર નથી. તો ભાવ પ્રકાશમાં હવે હરિરાયજી આ ભાવનો પ્રકાશ કરી રહ્યા છે. યા મેં યહ જતાયો જો વૈષ્ણવ કો ભગવદ સેવા गोपीजन के भाव सो करनी, ताते निरोध सिद्ध हुई. और भोग धरे पाछे समय अनुसार आरोग्य वे की भावना करनी. सो कैसे? जैसे शीतकाल हुई तो नंदालय में ठाकुर भोजन करत है, कबहुक ब्रज भक्तन के घर न्योते है, એટલે ગોપીજનોના ઘરે તਹਾਂ ભોજન કરત है. या प्रकार भाव विचारनो. उष्ण काल में छाक की भावना करनी. નળો હોય તો છાક લીધા થાય ને, ત્યાં બધા ઉજાણી કરે. श्री यमुना पुलीन सघन बन श्याम ढाक आदि ठौर में ठाकुर गाय चरावत है, तहाँ सखा मंडली सहित प्रभु हास्य विनोद करत है. ता समय आपको क्षुधा लागी है, सो वृक्षन पे चढ़ी के घर की छकहारीन को देखत है. छाक लईने आवे ने जे घरेथी ए. कबहुक छकहारी पेंडो भूली जाती है. पेंडो એટલે રસ્તો આવવાનો. સો પ્રભુ આપ બેનું બજાવત હે. વેણું વગાડે એટલે એને સંભળાય એટલે એને રસ્તો મળે. તા માર્ગ અનેક છકહારી શીશ પર સામગ્રી કે ડલા એટલે જે હોય ને મોટા મોટા એ જેમાં બધું ભર્યું હોય, લેકે તા ઠોર આવતી હૈ. તहाँ और हूँ अनेक गोपीजन के घर की छाक आवत है. तब श्री ठाकुर जी सखान को अपनी जूठन देत है. तहाँ अनेक प्रकार के खेल होत है. कबहुक छीनत है, कबहुक झपटते है. મેં કહ્યું ને હમણાં જે આ સર્વોત્તમજીમાં જે ગઈકાલે નામ આવ્યું અને એની અંદર જે ટીકામાં કહ્યું શ્રી ગોકુલનાથજીએ કે પુષ્ટિ પુરુષોત્તમની લીલા તો બ્રહ્માજીને, શિવજીને, સનકાદિકને, નારદજીને પણ અગોચર છે. એમાં બ્રહ્માજીને જે અગોચર છે અને એક પ્રસંગ મેં કહ્યો કે દધી મીઠો મદન ગોપાલવાળો જે લીલાનો પ્રસંગ છે એમાં બ્રહ્માજી તો આ બ્રહ્માંડના વિષ્ણુના સેવક છે. એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમના જે ઠાકોરજી છે એમની લીલાઓને કોઈ દિવસ જોયેલી નહોતી અને તેમાં પેલા જે ખાટી છાશ એ ઠાકોરજીને શરમ ના પડે એટલે પોતે જ એ આરોગી જવા લાગ્યો અને મુખમાંથી જે ધાર થઈ એઠી એ ઠાકોરજીએ ઝીલીને આપે લીધી. આ પ્રસંગથી બ્રહ્માજી મોહિત થયા હતા અને પછી એ ઈશ્વર છે કે નહીં એ સંદેહ થયો હતો, કેમ કે એમણે જે જોયું છે એ તો વૈકુંઠમાં વિષ્ણુ ભગવાનને એઠું આરોગવાય નહીં એ ત્યાં સુધીનું સ્વરૂપ જોયું છે. પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો સખાઓના ભાવથી વશ થઈ અને આવું જે જૂઠું હતું એ પણ લઈ લીધું, મુખમાંથી નીકળતું લીધું. આ પ્રસંગથી જે એ સિદ્ધ થયેલું કે પુષ્ટિ માર્ગની લીલા એ બ્રહ્માદિક શિવજી, સનકાદિ, નારદજીથી અગોચર છે. પ્રસંગ મેં કાલે લીધો હતો. એ જ વાત અહીંયા સ્પષ્ટ કહી कि ठाकुर जी सखान को अपनी जूठन में ही देते हैं और कबहुक
छीनत है झपटते है कबहू हास्य विनोद करत है संकेत होत है या प्रकार अनेक भावना करनी। અને આ જે ભાવ પ્રકાશ છે હજી એમાં વિસ્તાર છે એ અને પછી જે પ્રસંગ થશે કે આ જે ચાર વૈષ્ણવોએ જોયું કે આ અમારી સામે બજારમાં ગયો અને પાઘડી પહેરીને અને પછી એ ઘી લઈને આવ્યો, પછી તો એણે અપરસ કરી નહીં, અપરસ ના કરી પેલી પાઘ બી ના ઉતારી. હવે એ કઈ દશામાં હતો, કયા આવેશમાં હતો. હવે જો શું ગુસાઈજીએ જે આજ્ઞા કરી હતી કે ઝીણી દ્રષ્ટિથી જોશો અને 3 દિવસ ત્યાં રહેશો અને પછી એમના વચન સાંભળીને તમને એ રંગ ચડશે, આ આજ્ઞા હતી. પણ આ લોકોએ તો 4 જણાએ જે આવતીકાલે આવશે આ પ્રસંગ, કે આ 4 જણાએ તો એટલું જ જોયું કે આ પાગ સહિત અંદર ગયો અને આખી અપરસ છોવાઈ ગઈ ઠાકોરજીની, મહાપ્રભુજીની મેળ મર્યાદાને આણે છોડાઈ નાખી. એટલે ચારો જણા એવું વિચારશે કે શ્રી ગુસાઈજીએ આપણને એ મોકલ્યા છે, વૈષ્ણવ તો આમ તો સારો છે, પોતે નક્કી કરે છે. હવે વૈષ્ણવ તો આછો હૈ, સ્નેહ બહોત હૈ, પરંતુ આચાર ક્રિયા તો કછું નહીં હૈ. એટલે હવે यहाँ મહાપ્રસાદ તો લિયો ન જાય. આ બધું પ્રસંગ કાલે કેમ આવશે કે હજી ભાવ પ્રકાશ છે ને બાકી છે. હરિરાયજીનું ભાવ પ્રકાશમાં ખૂબ વિસ્તાર છે કે કયા ભાવથી આ 3 અલગ અલગ ભાવથી જે આરોગ આવે છે એમાં, એટલા માટે અધૂરો પ્રસંગ આવતીકાલે. શિક્ષાપત્ર 21માં ગઈકાલે જે 3 અને 4 શ્લોકમાં 3નો શબ્દાર્થ વિવેચન બંને લીધા હતા, ચોથા શ્લોકનું વિવેચન રહી ગયું હતું, એ લઈ લઈએ પહેલા. અત્યારે જે શ્લોક ચાલી રહ્યા છે 2 દિવસથી 3 દિવસથી, એમાં જે સેવામાં ચિત્ત રહેતું નથી અને લૌકિક વ્યવહારમાં મન જાય છે અને લૌકિકમાં પણ સિદ્ધ ન થાય એટલે જે સ્થિતિ થાય છે સેવામાં બિલકુલ ભાવ જતો રહે છે, એમાં કેવી રીતે સમાધાન કરવું. એમાં જે ગઈકાલે જે શ્લોક હતો ચોથો, એમાં તો 3જો શ્લોક, એમાં તો જે સ્થિતિ થાય છે એનું વર્ણન હતું અને ચોથામાં વ્યાયવૃત્તિનો અભાવ રાખવાનું કહ્યું. એટલે નોકરી કે ધંધો કર્યા વગર ફક્ત સેવામાં રહેવું, આઠે પર મગન રહેવાની વાત છે ને જે એ. જો સુરદાસજીના પણ ભાગવતજીના જે વ્રજ ભક્તોના વ્રજ ભાષાના પદો છે એ પણ વાંચજો, સાંભળજો, કારણ કે આપણે એમાં અન્યાશ્રય નહીં ગણાય. સુરદાસજી એટલે આપણા અષ્ટસખામાં જે છાપથી જે પદો છે મહાપ્રભુજીના, એ સેવક છે. મહાપ્રભુજીએ જ કૃપા કરીને એમને ભાગવતજી માટે આજ્ઞા કરી હતી. એટલે આપણને કોઈ અપરાધ નહીં લાગે, એ ભય ના રાખતા, અન્ય માર્ગીઓથી સાંભળવી ન જોઈએ. અને એમાં આપણે પણ આ જ વાત કરી હતી કે જે કપિલ ભગવાને કહ્યું કે માતા ભક્તોના લક્ષણ કયા છે, તો કહ્યું હતું કે ભક્તોના લક્ષણ એવા છે કે એ લોકો પ્રપંચમાં પડતા નથી પણ પ્રભુમાં મગન રહે છે. એમાં સેવા નથી આવતી કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગ નથી, એટલે પણ સિદ્ધાંત એ જ છે કે એ લોકો આઠે પહોર પ્રભુ જેમ રાખે એમ રહે છે, જે કંઈ પ્રભુની ઈચ્છાથી મળી આવે એમાંથી એમનો નિર્વાહ કરી લે છે, પણ પછી એ પ્રભુમાં મય થઈ જાય છે. એટલે જે રસમાં રહેવાની વાત કીધી છે જે ગઈકાલે હરિરાયજીએ, એ જ વાત થઈ કે સતત પ્રભુમય રહેવું. આ એક પણ પછી આપણે કહ્યું કે આ તો દુર્લભ છે, આવી રીતે બુદ્ધિ સ્થિર ના રહી શકે, કારણ કે એ જે બધા ભક્તો છે મર્યાદા માર્ગમાં એ બધું છોડીને પછી બેઠા છે, જ્યારે આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં ગૃહસ્થ છે બધા, એટલે કહ્યું કે એ દુર્લભ છે. પણ પછી આનો બીજો આગળ માર્ગ આપશે, એ આજે આવશે 5મા શ્લોકમાં કે 6થા શ્લોકમાં સમાધાનમાં. પણ ગઈકાલનો શ્લોક વાંચીએ એનું વિવેચન જે બાકી હતું લઈ લઈએ. બુદ્ધિની દ્રઢતા, 4થા શ્લોકનો શબ્દાર્થ. બુદ્ધિની દ્રઢતા, તેથી વ્યાયવૃત્તિનો અભાવ રાખવો, વ્યવહારના કાર્યો તેમજ વૈદિક કાર્યોનો ત્યાગ કરવો, લૌકિક વ્યવહારના કાર્યો તેમજ વૈદિક કાર્યોનો ત્યાગ કરવો, એ પક્ષ તો અતિ દુર્લભ છે. બુદ્ધિની દ્રઢતા તો નિરંતર નિવેદનના વિશેષ ચિંતનથી થાય છે. એટલે બ્રહ્મસંબંધ મંત્રનું સતત એનું અવગાહન કરવાથી બુદ્ધિ દ્રઢ થઈ જશે. પછી એમને આ રીતે અવ્યાય વૃત્તિ એટલે કંઈ ના કરવું, પ્રભુ પછી વ્યવસ્થા કરે જ છે, કેવી રીતે કરે છે ને એ આપણે નથી વિચારવાનું, પણ એ કરે છે. આ અનુભવનો વિષય થાય છે. હવે વિવેચનમાં કહ્યું, જો આ અવ્યાયવૃત્ત થઈ ભગવત સેવા કરવી એ સર્વોપરી તો છે,
પણ એવી ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિ જીવની પાસે નથી. અને એમાં આ કલિકાલમાં પ્રભુમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ જ દુર્લભ છે, એટલે હોતો નથી લોકોને. પ્રભુમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ વિના અવ્યાયવૃત્ત થવું અને જો લૌકિક વ્યવહારનો ત્યાગ કરી દે તો એ પછી બાવાના બે બગડે. પેલી કહેવત છે ને કે ના ઘરનો ના ઘાટનો, અત્યંત દુઃખકર થઈ જાય છે. એમ કરવાથી શ્રી ઠાકોરજીમાં જ પછી દોષ બુદ્ધિ આવી જાય. પોતાને વિશ્વાસ નથી એટલે ઠાકોરજી પર દોષારોપણ કરવા લાગી જાય. હું પ્રભુની સેવા કરું છું તો પણ પ્રભુ મારું લૌકિક કાર્ય સિદ્ધ કરતા નથી. આ પ્રકારે દોષ બુદ્ધિ થાય તો દાસ ભાવ જતો રહે છે. તેથી અવ્યાયવૃત્ત કેમ થવાય? એવી દ્રઢ બુદ્ધિ જ નથી. તીવ્ર ઉત્તમ બુદ્ધિ રહે તેવો ઉપાય કરો. પ્રભુમાં ઉત્તમ બુદ્ધિ એ પૂર્ણ વિશ્વાસ તો ત્યારે જ થાય કે જ્યારે અષ્ટપ્રહર નિવેદનનું ચિંતન થાય. જો નિવેદનનો એટલે કે બ્રહ્મ સંબંધનું જો આપણે મંત્રનો અવગાન કરીએ છીએ એના માટે તો પ્રભુમાં વિશ્વાસ કરાવવા માટે તો અષ્ટપ્રહર અષ્ટાક્ષરની વાત નથી કરી. વાહ વાહ! અષ્ટપ્રહર એટલે 8 પ્રહર નિવેદનનું જ ચિંતન થાય. વિચારવાનું છે આ. ત્યાં અષ્ટાક્ષર કરતા પણ અધિક નિવેદનનું ચિંતન કહી દીધું હરિરાયજીએ. એટલે સતત આ વિચાર્યા કરે કે સહસ્ત્ર પરિવત્સર મિતકાલ જાત કૃષ્ણ વિયોગ જનિત તાપ ક્લેશ આનંદ તીરો ભાવોહમ ભગવતે કૃષ્ણાય શ્રી ગોપીજન વલ્લભાય દેહ પ્રાણ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણાની તદ ધર્માસ દારાગર પુત્રાતી તી પ્રાણી આત્મના સહ સમર્પયામી. પછી તરત જ એનો ભાવાર્થ પણ સ્મરણ કરવાનો કીધો છે કે ભગવાન કૃષ્ણથી વિખૂટા પડે હજારો વર્ષોનો સમય વ્યતીત થવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે હૃદયમાં જે તાપ ક્લેશનો આનંદ થવો જોઈએ તે જેને તિરોધાન થયો છે એવો હું જીવ ભગવાન કૃષ્ણ ગોપીજન વલ્લભ ને દેહ ઇન્દ્રિય પ્રાણ અંતઃકરણ તેના ધર્મો સ્ત્રી ઘર પુત્ર કુટુંબ ધન આલોક અને પરલોક આત્મા સહિત સમર્પણ કરું છું. હું દાસ છું. હે કૃષ્ણ, હું તમારો છું. અને આ પાઠ બોલ્યા પછી અષ્ટાક્ષરની માળા કરવાનું પણ વિધાન છે. એટલે અષ્ટાક્ષર કરતા પણ ઉપર નિવેદનને કહી દીધું છે. અને જે ગઈકાલે શ્રી ગોકુલનાથજીએ ટીકા રચી હતી એમાં જે મેં એ વાંચી ત્યારે એ જગ્યાએ વધારે ભાર મૂકવાનો હતો, એની પર આપણું ધ્યાન જવું જોઈએ એવો ભાવ હતો મારો, પણ એ ચૂકાઈ ગયું હતું. એ પ્રસંગ એવો હતો કે શ્રી ગોકુલનાથજીના વચન ઉપર જો આપણને તો સૌને વિશ્વાસ છે, અને શ્રી ગોકુલનાથજીએ ગઈકાલે જે વચન કયા હતા કે બ્રહ્મ સંબંધ માટે કોઈ સંદેહ ના રાખવો, કારણ કે આ બ્રહ્મ સંબંધ તો એનો જ થશે કે જે પુષ્ટિ ભક્ત હશે. એટલે કે જે પુષ્ટિ ભક્ત નહીં હોય એનો બ્રહ્મ સંબંધ નહીં થાય. પણ જો બ્રહ્મ સંબંધ થશે, એ થશેમાં કોઈ પણ નિમિત્ત હોય, કોઈની પ્રેરણાથી, કોઈના કહેવાથી, કશું જોવાથી, કે એના પાછળ ગમે તે લાખોમાંથી ગમે તેટલા કારણો હોય. પણ હવે જો એ ફરી વાંચી લઉં છું એટલે આપણને જેમને બ્રહ્મ સંબંધ થયો છે એમના માટે શ્રી ગોકુલનાથજીનો ભાવ શું છે એ આપણને ગઈકાલે જે સળંગ વાંચી ગયો એમાં એ ચૂકી ગયો, એના ઉપર વિશેષ ફોકસ કરાવડાવવાનું એટલે હું ફરી કરી રહ્યો છું. એમાં ગઈકાલે કહ્યું હતું કે श्री वल्लभ द्वारा तथा वल्लभ वंश द्वारा ब्रह्म संबंध भयो है, 3 संबंध को सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी. और पुष्टि भक्त, હવે આયોજ્ય વાક્ય ગોકુલનાથજીના શ્રીમુખના વચન, और पुष्टि भक्त बिना ब्रह्म संबंध नहीं होएगो. 3 વખત બોલીશ. पुष्टि भक्त विना ब्रह्म संबंध नहीं होएगो. पुष्टि भक्त विना ब्रह्म संबंध નહીં હોઈગો. એટલે હવે ગોકુલનાથજી સાક્ષાત ઈશ્વર છે, ગુસાઈજીનું રૂપ આપે પ્રગટ કરેલું છે, આપ સામર્થ્યવાન છે, આપના વચનમાં મિથ્યા ન હોય, એટલે જેનો બ્રહ્મ સંબંધ થયો છે એ પુષ્ટિ ભક્ત છે એટલે જ થયો છે. આ વાત સિદ્ધાંત અહીંયા સ્પષ્ટ થયો. અને પછી જે દ્રષ્ટાંત આપેલું કે શા માટે સર્વોત્તમજીનું ફલ એ બ્રહ્મ સંબંધ સિવાય પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતું, તે તો લગ્નનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે પાણી ગ્રહણ જે કરે
તો જ એને સ્ત્રીથી રતિભોગનો લાભ મળે, રસનો ભોગ કરી શકે. પણ જો એ વિવાહ ન કરે તો એ ન કરી શકે. એવી રીતે બ્રાહ્મણ માટે પછી આ દાખલો પેલી રીતે આપ્યો હવે બ્રાહ્મણ માટે, કે બ્રાહ્મણનો પોતે જો યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર કરાવે તો જ એને વેદનો અનુભવ થાય, નહીંતર એ વેદ વાંચે તો પણ એને સમજાય નહીં. આ એક જે રીતિ છે સનાતન ધર્મમાં વેદવાળી, એ પુષ્ટિ માર્ગમાં બ્રહ્મ સંબંધી છે. એ આપણે યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર સમજવા. એટલે જો તમારે આ ઠાકોરજી ઉપર વિશ્વાસ રાખી અને સેવામાં સંપૂર્ણ આઠે પહોર લાભ લેવો હોય તો પછી અષ્ટાક્ષરના કરતાંય વધારે મહત્વ બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર, એનો ભાવાર્થ, એનું જેટલું થાય એટલું ચિંતન કરવાથી પછી તમને આઠે પહોરમાં આનંદનો અનુભવ થયા કરશે. પછી તમને સંસાર બાધા નહીં કરે, એવું આપનું આ શ્લોકમાં કહેવું છે. હવે જો આગળ કહે છે કે જ્યારે અષ્ટપ્રહર નિવેદનનું ચિંતન થાય તેમજ અષ્ટાક્ષર અને શરણની ભાવના થાય. નિવેદનમાં શું કહ્યું છે, હવે હું કેવી ક્રિયા કરું છું, એટલે કે નિવેદનમાં શું કહ્યું છે એનું પ્રમાણે હું કરું છું કે નહીં, મેં સમર્પણ કર્યું છે એ હવે મને યાદ છે કે હું ભૂલી ગયો છું, એમ કહે છે. હવે હું કેવી ક્રિયા કરું છું, કેટલા દિવસથી પ્રભુને ભૂલું છું. હવે મને શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા પ્રભુનો સંબંધ થયો છે. પ્રભુ કેવા છે, જીવ કેવો છે, જીવ કઈ પ્રકારે દાસત્વ કરવું ઇત્યાદિ વિચાર કરવો. પ્રભુ જ મારી ગતિ છે એમ દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો. હવે નિવેદનનું ચિંતન કરવાનો પ્રકાર એ આ 5મા શ્લોકમાં શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે. ગોપેશ્વરજી પ્રભુ શબ્દાર્થ કરે છે કે કેવી રીતે બ્રહ્મસંબંધ મંત્ર એટલે કે નિવેદનનું ચિંતન કરવું જોઈએ. પ્રકાર શું છે? શબ્દાર્થ: નિવેદનના ચિંતનમાં પણ સત્પુરુષ એટલે કે ભગવદીયનો જ સંગ નિરૂપણ કર્યો છે. એ ભગવદીયો દુર્લભ છે અને દૂર રહે છે, તેથી એવી ઉત્તમ બુદ્ધિ નથી. એટલે ભગવદીયો જે છે ભૂતલ પર છે તો ખરા, પણ એ પોતે દૂર દૂર રહે છે, બધાના ટોળામાં નથી રહેતા, કારણ કે એમને એકાંત પ્રિય છે. એટલે કહ્યું કે ભગવદીયોનો સંગથી આ નિવેદન કરવામાં આવે તો એનો લાભ વધારે પ્રાપ્ત થઈ શકે, પરંતુ એ ભગવદીયો દુર્લભ છે, દૂર રહે છે, તેથી એવી ઉત્તમ બુદ્ધિ થતી નથી. એટલે આ મર્યાદા બતાવી, તો ચિંતા નહીં, એનું સમાધાન પણ બતાવશે આગળ 6ઠ્ઠા શ્લોકમાં. એ કાલે લઈશું, સમય થઈ ગયો છે આજે. અત્યારે આ શ્લોકનું વિવેચન લઈ લઈએ કે નિવેદનનું ચિંતન પોતાની બુદ્ધિથી થઈ શકતું નથી. નવરત્ન ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે કે નિવેદન તું સ્મર્તવ્ય સર્વથા તાદય સજને, એટલે કે એકલો એક જણ વૈષ્ણવ પોતાની રીતે નિવેદનનું ચિંતન કરવા જાય છે તો એ નથી થઈ શકતું. એના માટે તો તાદશી વૈષ્ણવનો સંગ કરવો જ પડે છે. અર્થ: નિવેદન તો સર્વથા તાદશ જન સહિત સ્મરણ કરવા યોગ્ય છે. તેથી નિવેદનનું ચિંતન ભાવ સહિત તાદશીય પુષ્ટિમાર્ગીય ભગવદીઓ સાથે મળીને કરવું, ત્યારે જ ભાવ સિદ્ધ થાય. પરંતુ એવા ભગવદીઓ દુર્લભ છે, દૂર દૂર દેશમાં રહે છે, તેથી એમના સંગ વિના ઉત્તમ બુદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકે. હવે આવતીકાલે 6ઠ્ઠો શ્લોક આવશે. દ્રઢ ઇન ચરનન કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇન ચરનન કેરો. શ્રી વલ્લભનાથ ચંદ્ર છટા બીના, સબ જગમાં જો અંધેરો ભરોસો, દ્રઢ ચરણ કેરો. સાધન और नहीं आ कली में, जासो निबेरो. सुर कहाँ कहे द्विविध यादरो, बिना मूला को चेरो भरोसो,
दृढ़ चरण केरो दृढ़ चरण केरो भरोसो दृढ़ चरण दृढ़ चरण दृढ़ चरण केरो। श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभ कुल परिवार की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, बसंत विहारी लाल की जय।